Hello everyone and welcome back to our today's session. This is our fourth session on branch accounting under financial accounting. In this session, I will be talking on some problems and their solutions when goods are sent at the invoice price. So, in the previous sessions, we have learned and we have solved the problems when the goods are sent at the cost price. And we are following here the first method of maintaining the books of account, that is nothing but the data system. We are solving these problems under data system, and under data system we have completed the problems on if the branch has if the head office has sent the goods to the branch for cost price, and when they are instructed to sell only for cash, and sometimes for cash as well as credit. So in this session we will be dealing with the problems on when the head office has sent the goods to the branch on invoice price. So you already know in our previous sessions I have already explained what is meant by the invoice price. Invoice price is nothing but the price which is over and above the cost price, because it includes the portion of the profit which is also called as loading. So if in the problem it is given that the head office has sent the goods to the branch at a 20% or 10% profit on cost or profit on sales. So if such type of a statement is given in the problem, then we have to understand that the goods are sent at the invoice price. So so invoice price is nothing but the price which is greater than the cost price, because it includes the portion of profit which is also called as loading. And there are four important items, in which this loading or extra profit will be included. That is, one is opening stock, the other one is closing stock, the third one is goods sent to the branch, and goods returned by the branch. So these four items are the items in which this extra amount of the profit will be included. So our job is to remove this profit so that we can find out the actual profit made by the head office. And the most important reason for sending the goods on invoice price to the branch is the department or the head office does not want the branch to find out how much exactly profit they are making. So that is why they add a certain percentage of the profit on the original cost price. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸುವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 rupees ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 10% ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ 20% ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು 4 ಐಟಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಈ 4 ಐಟಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಪ್ಪು ಬರ್ತೈತಿ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ತಪ್ಪು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ 4 ಐಟಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೈತಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೈತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ 20% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ 10% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 20% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ 10% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ 10% ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರಲಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರಲಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರಲಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಫಿಗರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ 10 ರೂಪಾಯಿದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದರೆ, ಸಾರಿ 100 ರೂಪೀಸ್ದು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಏನು ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ 110 ರೂಪೀಸಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಆ 110 ರೂಪೀಸ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೈತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಆ 10 ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೈತಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಚೇಂಜ್ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 4 ಏನು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಥರದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ. ಒಂದು ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಪೋಸ್ 10% ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಲೋಡಿಂಗ್ 10% ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾವು 10/100 ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಪೋಸ್ ಹಂಗಿರಲಿಲ್ಲ, 10% ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 10% ಅಂತ ಇತ್ತು ಸೆಂಟೆನ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 10% ಅಂತ ಇತ್ತಂದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೈತಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು 11,000 ರೂಪೀಸ್ದು ಏನೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. 11,000 ಒಳಗೆ 11,000 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 110%. ಸೊ ಅದೇನು 11,000 ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಆ 11,000 ಏನು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 100%, ಇಟ್ ಈಸ್ 110%. ಸೊ 110 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 110 ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕಾ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರಲಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರಲಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರಲಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರಲಿ, ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಇದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ನಮಗೆ ಲೋಡಿಂಗ್ 10% ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೂ ಸಹ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಲೋಡಿಂಗ್ 10% ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಪೋಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವೆಲ್ಲ 4 ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 10% ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 10% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ 10% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 110 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೈತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ 10 and 8 and 8 integer 1/3% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 10% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸಪೋಸ್ 20% ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 25% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ನಿಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 25% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 25 ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 25% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ 25% ಅಂದರೆ 25/100 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕಾ, 20% ತೊಗೋಬೇಕು. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 125 ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ರಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಫ್ ಹುಬ್ಳಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಟ್ ಗದಗ್. ರಾವ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹುಬ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಗದಗ್ ಒಳಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಟ್ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವಾಗ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೇನೆ 20% ಅಂದಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೇ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ 20% ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ 18,000 ಇಂಟು 20/100 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಥವಾ 20% ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್.
The branch has been instructed to send all cash to the head office. So ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ದವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ. The transactions are like this. Stock on 1/1/2016 is nothing but opening stock. Invoice price ಮೇಲೆ ಇದೆ 18,000. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು 18,000 ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. 20% ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಆ 20% ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ 2 ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೈ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಲೋಡಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಸೈಡ್ ಬರಿತೇವೆ. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆನ್ 1/1/2016. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಏನಂತ, ಕ್ಯಾಶ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಗೋತೇವೆ. ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ 1/1/2016 ಇದು ಸಹ ನಾವು 2 ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಸಹ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದೇನು 80,000 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ, 2 ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನು ಮಾಡೈತಿ, 42,000 ರುಪೀಸದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೈತಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ 68,000 ರುಪೀಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾವು ಡೆಟಾರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೇವಲ್ಲ, ಉದ್ರಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೇವೋ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಶೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ದವರು, ವಾಪಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೇನು 20% ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೈತಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಾವು ಬೈ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬೈ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 2 ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು 2 ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೈ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 6,000 ಸ್ಯಾಲರಿ, 5,400 ರೆಂಟ್, 760 ರುಪೀಸ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್, ಟೋಟಲಿ 12,160 ರುಪೀಸ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು 2 ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಕ್ಯಾಶ್, ಇದನ್ನು ನಾವು 2 ಸಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 72,000 ರುಪೀಸ್ ನಾವು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸು ಸಹ ನಾವು ಬೈ ಸೈಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೈ ಸೈಡ್. ದೆನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 31/12/2016 at invoice price. So it is nothing but the closing stock. ಇದು ಸಹ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. It is not the true closing stock. It also includes the 20% of the loading. ಇದರ ಮೇಲೆನೂ ಸಹ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೈ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ 2 ಸೈಡ್ ನಾವೇನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, 2 ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನಿದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು
ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಫಸ್ಟ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್? ಬೈ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೂ ಸೈಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೌನರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸಿಂದ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಿದೆ ಅದರೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೈ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಟಾರ್ಸ್ದು ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 16,000 ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 68,000 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಇಲ್ಲ ಟೂ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 15,000 ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ 68,000. ಈಗ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸಿಂದ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ we have a cash received from the debtors 72,000 rupees cash received from the debtors ಇದೆ. by cash ಅಂತ ಹೇಳಿ receive from debtors 72,000 rupees. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ದಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದನೂ ಸಹ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದು ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಬೈ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, 600 rupees. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸಿಂದನೂ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದು ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಮತ್ತು ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಟೂ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ದು 83,000 rupees ಆಗ್ತೈತಿ. 15,000 ಪ್ಲಸ್ 68,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಾವು ತೆಗೆದಿದ್ರೆ 10,000 rupees ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್. 10,000 rupees is the closing value of the debtors, which will help us in preparation of the branch account. And as I have already said, in debtors system our main account is preparation of the branch account. Only one account is the important account in this. Other remaining accounts are the supplementary account or the supportive accounts which help in the preparation of the main account, that is branch account. So ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಅಕೌಂಟ್ಸಿಂದ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಡೆಟಾರ್ಸ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗೈತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಮೇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಮ್ದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೋಡಿಂಗ್ ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. Rao and Company of Hubli is having its branch at Gadag. The goods are invoiced to the branch at 20% profit on sale. Invoiced ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೇ 20%, ಅಂದರೆ ಈ ಏನು 18,000 rupees ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ಇದರ ಮೇಲೇ 20%, ಅಂದರೆ 18,000 ಇಂಟು 20/100. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸಿಂದ ನಾವು ಲೋಡಿಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕಾ, ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, goods sent to the branch, goods returned by the branch and the closing stock. ಈ 4 ಐಟಮ್ಸಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 18,000 ನಮ್ದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. 20% ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 20% ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ 18,000 ಇಂಟು 20/100 3,600 ಆಗ್ತೈತಿ. 80,000 ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 20% ಮಾಡಿದರೆ 16,000 ಆಗ್ತೈತಿ. 20,000 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು 20,000 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 20% ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 4,000 rupees ಬರ್ತೈತಿ. ಫೈನಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ 3,000 rupees. ಈ 3,000 rupees ಮೇಲೆ ನಾವು 20% ತೆಗೆದಿದ್ರೆ 20/100 ನಾವು ತೆಗೆದಿದ್ರೆ 600 rupees ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಟೂ ಸೈಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾವ್ಯಾವ items like opening stock of goods or opening stock of petty cash, opening debtors, opening values ಏನೇನಿದೆ, ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಲೈಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆರ್ ಮಷಿನರಿ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಅದು ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಟೂ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ದು ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಇದು 18,000. ಸೊ ಇದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ರಿವರ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಟೂ ಸೈಡ್ ನಾವು ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಬೈ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ 18,000, ಓಪನಿಂಗ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ 20 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಪನಿಂಗ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್. ಮತ್ತು ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ 15,000 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೇನು ಬರಿತೀವಿ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. 80,000 ರೂಪೀಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ 80,000 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ರೆಂಟ್, ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನೇನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ಬರೆದ ಟೋಟಲ್ 12,160 ರೂಪೀಸ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬರೆದ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೈ ಸೈಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರಿತೇವೆ ನಾವು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ನಾವು ಬೈ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅದು ಸಹ ನಾವು ಬೈ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 3,000 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಷ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನೇನು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೇಟಾಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೇಟಾ 72,000 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 1,14,000 ರೂಪೀಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಟಾರ್ಸು ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೆಟಾರ್ಸ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೆಂಗೆ ಬಂತಿದ್ದು 10,000 ರೂಪೀಸ್, ಇಲ್ಲೇ ನಾವೇನು ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೇವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವಿಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20,000 ರೂಪೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶದ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ 40 ರೂಪೀಸ್, ಇದು ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಲೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ 3,600 ರೂಪೀಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವು ಟೂ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಬೈ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಮೂವ್ 3,600. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಲೋಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 16,000. ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೇವೆ, ಟೂ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಲೋಡಿಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೈ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂದರೆ ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ರಿಮೂವ್ 16,000 ರೂಪೀಸ್. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕದ್ದು ಸಹ ರಿವರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ದು ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಐತಿ, ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 4,000 ರೂಪೀಸ್ 600 ರೂಪೀಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ 600 ರೂಪೀಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, ರಿವರ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ 600 ರೂಪೀಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ. ಅದೇ ಥರ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ 20,000 ಮೇಲೆ ಏನು ಲೋಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 4,000 ರೂಪೀಸ್ ಅದು ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ 4,000 ರೂಪೀಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎರಡು ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೈ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲೇ 1,66,640 ಬಂದೈತಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 36,860 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರತೈತಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ debtors account and branch account when the goods are invoice sent at the invoice price. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, when the goods are sent at 20% profit on sales. ಇಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಸಹ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟು ಸಹ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ 20% ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು 20/100 ಮಾಡೇವೆ. ಸಪೋಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ.
From the following particulars, prepare the branch account and goods sent to branch account in the books of head office. So ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 25% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 25 ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ 27,000 rupees, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 25% ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದರೆ 25% ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. So here it means that whatever price is given here 27,000 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು, this represents 125%. ಇದು 125% ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ನಮಗೆ 18,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, 18,000, it shows 100%. Getting? It is 100. That is why we have taken 20 divided by 100. But ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗೈತಿ, ಈ 27,000 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, it represents 125% because the invoice price is the head office has supplied the goods at cost plus 25%. Cost is 100 and the profit is 25%. That is why invoice price will be 125%. So while calculating the loading, we have to take 27,000 into 25 divided by 125. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಯೂಶುವಲ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 1/1/2016 at invoice price ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, which is nothing but the opening stock. Sundry debtors is given. It means that the branch sells the goods for credit also. ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶದು ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಅಗೇನ್ ಡೆಟಾರ್ಸದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗಿವನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನೇನು ಕಳ್ಸಾರ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಯೂಶುವಲ್ ವೇ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. 27,000 into 25 divided by 125, because this 27,000 represents 125%. I mean 125, it represents 125, whereas previous problem ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು 18,000 ನೋಡಿದ್ವಿ, it was representing 100. ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ 18,000 ಮೇಲೆ 20% ಇತ್ತು. ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 25%. ಅಂದರೆ 27,000 ಒಳಗೆ 5,400 ನಾವು ತೆಗ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತೈತಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ 20%. ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ನಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 25%. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 27,000 ಮೈನಸ್ 5,400 ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಂಟು 25/100 ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ 5,400 ಬರ್ತೈತಿ. So this 27,000 represents 125%. That is why 27,000 into 25/125 ನಾವು ತಗೋತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಲೋಡಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಸಹ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 20% ಅಥವಾ 25% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಪ್ಲಸ್ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೇ 25% ಕೊಟ್ಟಾರ, ಸೊ 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 125 ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ಎರಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 4 ಐಟಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೈತಲ್ಲ ಲೋಡಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನಾ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೇ. ಸೊ ಈ ವೇ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರಿತೇವೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಬರಿತೇವೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ಏನಾದರೂ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ, ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬರಿತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಬರಿತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಅಷ್ಟಾದಮೇಲೆ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೋಡಿಂಗ್ ತೆಗೆಯೋದು, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೋಡಿಂಗ್ ತೆಗೆಯೋದು, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಲೋಡಿಂಗ್ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 40,200 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 2,68,590. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾ
ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.